O my Lord, my sweet mother, let me be yours, absolutely yours, perfectly yours. Your force, your light, and your love will protect me against all evils. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ, पूज्य वीर भाई लुना आपा, शकुंतला आपा, अनुपमा अपा, ज्योत्स्ना आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। आमे 12 इयर्स विथ श्री अरविंदर वार एंड पॉलिटिक्स, युद्ध और राजनीति ये संपर्क में आमर आलोचना चली। ये हूँ द्वितीय विश्वयुद्ध समय घटना, जो समय दुईटी शक्ति प्रबल भाव युद्धर गोटे हूँ आमर मित्र शक्ति आलाइड पावर्स एवं अन्य हूँ एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स जे कि हिटलर, से तीनोटी कंट्री जर्मनी, इटाली, जापान। एक्सिस पावर्स माने नाजी, जर्मनी, इटाली, जापान ये तीनोटी राष्ट्र एवं जो मित्र शक्ति ता विरुद्ध रे संग्राम करुଥିଲେ। से हेले इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पोलैंड एमती अनेक कंट्री मिसिकी से हिटलर विरुद्ध रे संग्राम करुଥିଲେ। एवं जितेबले यही संग्राम जितेबले भीषण रूप धारण करुछि, से समय निरुद्धा लिखुचंती, प्रथम ही आंभे माने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक परिस्थिति संबंध में आलोचना करुथिलु। हिटलर अंधतुल्य क्षमता लोभ, इंग्लैंडर राजनैतिक अधोगति, अमेरिकार आत्मघाती हस्तक्षेप नीति, रूसर चतुर माकियाभेली तुल्य कूटनीति, यही सब विषय एपाखरु सेपाख श्री अरविंद कक्षरे कथबार्ता होउथिला। तेबे जो कह जाउछि जे थिला हिटलर लीडर ऑफ द नाजी पार्टी, जे था संपूर्ण भाव डिक्टेटर बा एक छत्रपति शासक, सबू पावर को नो इलेक्शंस, नो चेक्स, नो लिमिट्स, ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। The Nazi party controlled government, police, schools, media, culture, the economy, everything. सब गुड़ी को से निज कंट्रोल भितर रखिथिला। कौन प्रकार कौन इलेक्शन रे जितवा कथा तो प्रश्न उठु नहीं, सब को से निजर कंट्रोल भितर रखिथिला। जिते पॉलिटिकल पार्टी सब को से बैन कर देथिला। सरकार ता हाथ रे, पुलिस ता हाथ रे, स्कूल ता हाथ रे, मीडिया ता हाथ रे एवं अर्थनीति मध्य ता हाथ रे संपूर्ण भाव में से गोटे जमी कबलित कर रखी सबको। एवं एठी जो कह जाउछि हिटलर अंधतुल्य क्षमता लोभ, से जो क्षमता पिपासु थिला, क्षमता चाहूला समग्र विश्व को से आयत्त रखिब। आ पूर्व आम आलोचना करुले केमी श्री अरविंद लक्ष्य करते जे गोटे समग्र जदि से देशवासी समालोचनार पात्र होते मित्र पक्ष को समर्थन कर इंग्लैंड से भारत इंग्लैंडर शासन तले इंग्लैंड द्वारा शासित होता भारत, तथापि श्री अरविंद कहते जे मित्र शक्ति को साहाय्य करने जर्मनी विरुद्ध बा आमर हिटलर विरुद्ध रे जो देश इंग्लैंडर शासन द्वारा शासित होची भारत पराधीन होकर अच्छी, से इंग्लैंड को समर्थन करने जितेबाला श्री अरविंद कहते सेतेबेले से देशवासी समालोचनार पात्र हवा पड़ा। तथापि अवश्य परवर्ती समय से कथार उद्देश्य कि अक्षर अक्षर सत्य प्रमाणित है। श्री अरविंद जहाँ कहते कहीं से चाहूले जो आसुरिक शक्ति हिटलर थिला गोटे एक आसुरिक शक्तिर जंत्र, से श्री अरविंद लक्ष्य कले जे गोटे समग्र विश्व तार जो गोटे द्रुत पदचालना से देखिपारे जे केते क्षिप्र गति समग्र यूरोप और समग्र यूरोप रे से केमिति से विस्तार लाभ करने को जाउछि से कथा श्री अरविंद देखिपारे। तेणु से चाहूले ये आसुरिक शक्तिर विनाश हवा दरकार, ये आसुरिक शक्तिर पतन हवा दरकार। आसुरिक शक्ति यदि जयलाभ कर समग्र आध्यात्मिकतार लोप ही पाइब एवं समग्र विश्व रसातालगामी हम।
ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଲୋଭ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ଅଧୋଗତି, ଆମେରିକାର ଆତ୍ମଘାତୀ ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ନୀତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଇ ସବୁ କଥା, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେ ସବୁର ଟିକିନିକି ଖବର ଏବଂ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେ କକ୍ଷ ଭିତରେ, ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟିକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ଅଧୋଗତି। During World War II, England's political power declined due to heavy dependence on the USA. Economic execution, weakening control over colonies, and the rise of the USA and USSR as dominant powers, reducing Britain's independent influence. 1939 ରୁ 1945 ଭିତରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ଅଧୋଗତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ଏ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଏ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରୁଷର ଆମେରିକାର ଆତ୍ମଘାତୀ ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ ନୀତି, ରୁଷର ଚତୁର ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କୂଟନୀତି। ମାକିଆଭେଲିଙ୍କର କୂଟନୀତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ମାକିଆଭେଲିଆନ୍ ମିନ୍ସ ଡୁଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ ଟୁ ଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ପାୱାର। ମାକିଆଭେଲିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ କୂଟନୀତି ଥିଲା, ସେ କୂଟନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ନେସେସାରୀ ଟୁ ଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ପାୱାର। Whatever is necessary to gain and keep power. ସେଥିରେ ଥିଲା fear was used as a weapon to maintain discipline. ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। Fear is more reliable than loyalty. এই ଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ମାକିଆଭେଲିଆନଙ୍କର କୂଟନୀତି। ପୁଣି ଚାମ୍ବରଲେନ୍ଙ୍କ କୁଖ୍ୟାତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଚାମ୍ବରଲେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚାମ୍ବରଲେନ୍। ହି ବିଲିଭ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ giving into some of Hitler's demands would keep peace in Europe and avoid another major war, but it failed. ଚାମ୍ବରଲେନ୍ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ହିଟଲରର କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ, ଯଦି ତା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ମାନିନିଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି, କେହି ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ହେଉ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ, ତାର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରେ, ତା ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ ମେଜର ଗୋଟେ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ଡ, ତା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଲା। କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ହିଟଲର ଯେଉଁ ଥିଲା କ୍ଷମତା ଲୋଭ, ସେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ ତ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳଟିଏ ଉଠୁଛି, ସେ କିପରି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଆସୁ, ଏ ଭୟାବହ ଦୂର ହେଉ, ସେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିଟି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ହେଇ ଉଠିଛି। ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେଙ୍କର ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣ ବିରୋଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଇତିହାସ ଅଛି ବେକ୍ସ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ହିଟଲର। ଯେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେକ୍, ପୋଲାଣ୍ଡର ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହି ମେଟ୍ ହିଟଲର ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ରିଲେସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଫେଲ୍ଡ। ହିଜ୍ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ କିପ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ। ବେକ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲାଣ୍ଡର, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ
ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିଛି ବା ହିଟଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜର କରଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ହେଉ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଟୁ କିପ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀ ବା ହିଟଲରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେକ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ରହୁ, ଏକଥା ବେକ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବିରୋଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେଙ୍କର ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣ ବିରୋଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତାରଣା, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବାଦ ବା ପ୍ରଶଂସା ଉଠୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ହିଟଲର ଆସୁରିକ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତା ଧୂର୍ତ୍ତ ଚମତ୍କାରିତା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ହିଟଲର ପାଖରେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ହିଟଲର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ କୂଟନୀତି, ଯଦି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଘଟି ଆସିଛି। ଯେମିତି ହିଟଲରର ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲା, ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କେମିତି ନିଜ କରଗତରେ ରଖିବ ଯେମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଟିକେ ସେଇ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା, ମନ୍ଥରାର ଶକ୍ତି କ'ଣ କଲା, ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ହେଲା। ମନ୍ଥରା ଏଭଳି ଭାବରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ହେଲା। ଶକୁନି ଏମିତି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, କୌରବ ବଂଶକୁ ନାଶ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ହୁଏତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତା ହୁଏତ ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ସେ ପ୍ରବଳ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଆୟୁ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆୟୁ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିଟିଏ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଆସୁରିକ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ହିଟଲରର ଆସୁରିକ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଧୂର୍ତ୍ତ ଚମତ୍କାର ତା ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଟଲରୀୟ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ହେଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ସେଦିନ ସେଇ ଐତିହାସିକ କୁରୁସଭା ତଳେ। ସେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା କୁରୁସଭା ତଳେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ
କାହିଁ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ସେଦିନ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ହେବ। ତେଣୁ ନିରଦା ଲେଖିଲେ, ହିଟଲର ସହିତ ମ୍ୟୁନିକ୍ ମିଟିଂରେ ହିଟଲର ସହିତ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ ଯେ ହିଟଲର ପାଖରେ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ ଯେପରି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପାଖରେ ମାଛି, ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେପରି ମାଛିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଉଠାଯାଇଥିଲା କାହାର ନା ଚାମ୍ବରଲେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ହିଟଲର ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଚାମ୍ବରଲେନ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ହିଟଲର ପାଖରେ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପାଖରେ ମାଛିଟିଏ, ଗୋଟେ ବିକଳ ଭାବରେ ସେ ଫଟୋରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି ମାଛିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ସେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ମଧ୍ୟ। ସେ ଫଟୋଟିର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମାଛିକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଚାମ୍ବରଲେନ୍କୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ଏହି ଏକଛତ୍ରାଧିପତି ସେତେବେଳକୁ ମୁସୋଲିନିକୁ ପକେଟରେ ଭରି ସାରିଥିଲେ। କେବଳ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେଙ୍କର କିଛି ମଣିଷପଣିଆ ବାକି ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟକ୍ସ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକରେ ଏସବୁ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷ ଭିତରେ, ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦର୍ଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେନାପତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ କଥୋପକଥନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସରସ ହାସ୍ୟରସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣବନ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହିସବୁ କଥୋପକଥନରେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ଦେଖିପାରିବାକୁ ସେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମତକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇନଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ସେ ସବୁ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆମର ଭୁଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ମତ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ମତ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ମତକୁ ଲଦି ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମତରେ ଟିକେ ଭୁଲ ରହୁଛି, ବୁଝାମଣାରେ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଥିଲେ ତୁମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଏବଂ ନିରଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ଫିଜିକାଲ ନିୟରନେସ୍ ମେଡ୍ ଅସ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ with an extraordinary lucidity what a terrible inhuman forces were trying to overcast the world with an abysmal darkness from which a supreme divine power alone could save it. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଏହି ଶାରୀରିକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସରଳତା ସହ ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ ଯେ କିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅମାନୁଷିକ ଶକ୍ତିରାଜି ଏକ ଅତଳ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆବୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ଏକ ପରାତ୍ପର ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅମାନୁଷିକ ଶକ୍ତିରାଜି ଗୋଟେ ଅତଳ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯେମିତି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି। କୌଣସି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏଥିରୁ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ
ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖବର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଖବର ବୁଝୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ, ଯଦି ବା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସବୁକିଛିର ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କାହା ଉପରେ? ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଖବର ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରମର ସେଇଥିରୁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଡ଼ିଓ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ ବା ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସହରର କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଥିବା ରେଡ଼ିଓରୁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଖବର ଶୁଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଯଦି ବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ସେହି ଖବର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯେମିତି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେ କି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପେପର କଟିଂ ପଠାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବି। ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରେ କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶର ଶାସନର ସେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତ୍ର ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କଲେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ହିଟଲରର। ତେଣୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅସହଯୋଗୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଏକଦା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିମୋନିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନର ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଏ ସମୟରେ ଯଦି ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ହିଟଲର ପରାସ୍ତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରେଗୁଲାର ପଚାରନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମୋନିଆ ଜ୍ୱରଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ମୁକ୍ତ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି କିପରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିଟଲର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକି ଟିକି ଘଟଣାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ତାଙ୍କର ସେ କକ୍ଷ ଭିତରେ ରହି ସବୁର ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯେ ହିଟଲରର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା
ହଲାଣ୍ଡର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ହିଟଲର ଉପେକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ବେଲଜିୟମ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହିଟଲର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଏକାକୀ ଥାନ୍ତି। କେମିତି ମୁଁ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହିଟଲର ହଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ହଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଛି। ନା ସେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସହିତ ଅଛି, ନା ଜର୍ମାନୀ ନାଜି ସହିତ ଅଛି, କାହା ସହିତ ସେ ଅଛି, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି ହିଟଲର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଯିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିଟଲର ହଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଜଣେ ଆଉ ଏକ ବିଷମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ହିଟଲର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଭାବିଲୁ ଯଦି ଏହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଜୟ ମେଣ୍ଟର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି କାୱର୍ଡ ବାଇ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଲିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ହିଟଲର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଗଲେ ହୁଏତ ହିଟଲର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିଛି ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ହିଟଲରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହିଟଲର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟାଲିନ୍। ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି କାୱର୍ଡ ବାଇ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ଭଗବାନ କ'ଣ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହେବେ? ତାପରେ ହିଟଲର କ'ଣ କରିଛି, ୟୁରୋପ ଉପରେ ଉଲ୍କା ବେଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଉଲ୍କା ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ହୋପ୍। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହେବେ? ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପରାସ୍ତ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଧକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ହିଟଲର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ସେ ତା'ର ପଦଚାଳନା ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି? କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଶାର ବାଣୀ, ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହେବେ, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ? କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଶାର ବାଣୀ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ହିଟଲର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ। ହିଟଲର ଅମର ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଶକୁନି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା, ମନ୍ଥରାର ହୁଏତ ତା'ର ସେଇ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ହିଟଲର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ, ହିଟଲର ଅମର ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶାର ବାଣୀ କାହିଁ, ଏକଥା ଶୁଣିକରି ସେ ଧୀର ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବିରକ୍ତିର ଭାବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହିଟଲର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ, ସେ ଅମର ନୁହେଁ, ତାହାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଡନକାର୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ଡନକାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସର। ସେ ଡନକାର୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ସମଗ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଡନକାର୍କ ସ୍ଥାନରେ, ସେହି ସମୟରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ସୈନ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହିଟଲରକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହିଟଲର ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାମ୍ନାରେ ଏ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ସେଠି ଥିଲା। ହିଟଲରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ଥଳଭାଗରେ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁଠି ଖୋଲା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦିନ ସମୟ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସମଗ୍ର ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ସବୁ ଦିଶୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଏହି ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। କେଉଁଠି ସେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା? ଦିନର ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, କୁହୁଡ଼ି କଥା ଆମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ିଟି ଆସେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଅପସରି ଯାଏ କୁହୁଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ, ସାଧକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଏଇ କୁହୁଡ଼ି ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣରେ ସହାୟତା କଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ଉଠିବା ଏକେବାରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଏତିକି କହିଲେ। ଏତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖଣ୍ଡ କିରଣ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁହୁଡ଼ି, ଏତେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସିବାଟା ଏକେବାରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ମନେ ପକାଇବା ଟିକେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥାକୁ। ଜୟଦ୍ରଥ ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରି ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛି ଜୟଦ୍ରଥ ଏବଂ କହୁଛି, ଅଟହାସ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ଦେଖ, ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶ ବକ୍ଷରୁ କଳା ବାଦଲ ଅପସରି ଯାଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଏବେ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବର୍ଷୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କିପରି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥାକୁ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏମିତି ଅଚାନକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ଭାବିପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ୟା ପଶ୍ଚାତରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଅପସାରଣ ଗୋଟେ ହିଟଲର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦର କାରଣ ଥିଲା, ବା ତା'ର ଗୋଟେ ପତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ତାପରେ ନର୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ଡନକାର୍କର ପତନ ପରେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ମିତ୍ର ପକ୍ଷର ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଜର୍ମାନ ବିଜୟର ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାୟ ହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଥମିଗଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଧାରା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଆଗକୁ, ହଠାତ୍ ତାର ସେଇ ପଦକ୍ଷେପଟି କମିଗଲା, ଥମିଗଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଧାରାଟି ବଦଳିଗଲା। ତାପରେ ନର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଯେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନଥିଲେ ବା ମିତ୍ର ପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧନୀତିର କେବଳ ଜଣେ ବାଚିକ ସମାଲୋଚନା ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଡକରା ଆସିଲା, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅତି ବିସ୍ମୟ ବିରକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିହିତ ଅଛି। ସେ କେବଳ ନର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ମିତ୍ର ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାର କେବଳ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ନଥିଲେ। ସେ ଭାରତକୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନଟି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମାଲୋଚନା ଆସିଛି, ଅନେକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି, କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ କଥା ହଠାତ୍ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିରତା ଦେଖିଲେ ଯେ ଥରେ ଖୁବ୍ ଭୋରରୁ ମା' କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ହେଇଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଚୁପ୍ କିନା ସେଠୁ ଖସି ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ପୁରାଣୀ ଆସିକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିରତା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ସେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ଧରିକି ଆସିଲା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖାଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ତାର ଉଚ୍ଚତମ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ମିତ୍ରପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନାଜି ଜର୍ମାନୀର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତାର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ତାର ଉଚ୍ଚତମ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। এই ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ପତନ ହେବ, ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ରସାତଳକୁ ଯିବ, ଏକଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉଠିବ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଠିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଠିବ। ସେ କେବେ ହେଲେ ତାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ସାଧକ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ କଜ୍ ପାଇଁ।
Sri Aurobindo has contributed for a divine cause. If you help, you will be helping yourselves. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରେ ସହାୟତା କର ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଯଦି ତୁମେ ସହାୟତା କର ବା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବିରୋଧରେ ନ ଆସ, ଗୋଟେ ଭଗବତ ସାଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏଥିରେ ସହାୟତା କରିବ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯଦି ସହାୟତା ତୁମେ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯଦି এই କଥାରେ ବିରୋଧରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ପତନ ଘଟିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ଡିଭାଇନ୍ କଜ୍ ରହିଛି, ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଏବଂ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାଜିମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିରୋଟ୍, it has become necessary to state emphatically and clearly that all who by their thoughts and wishes are supporting and calling for the victory of the Nazis are by that very fact collaborating with the Asura against the divine and helping to bring about the victory of the Asura. ମା ଲେଖିଲେ ଏକଥା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାଣି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା ଓ କାମନା ଦ୍ୱାରା ନାଜିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସୁର ସହିତ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁରର ବିଜୟ ନିମିତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଲେଖିଲେ ଏକଥାଟି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚିନ୍ତା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଯେ ନାଜିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଜିମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା। ଅସୁରର ବିଜୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଡ଼ା ଭାବରେ ମା କଥା କହିଲେ। ତ ମା ଏକଥାକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନାଜିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଏହାପରେ ମାଙ୍କର ସେ ମିତ୍ର ପକ୍ଷ ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି ବିଷୟଟି ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିଷୟ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।